Yes, all of you done with your presenting? Okay, so today is our FCC science lecture and this is session number 20. In this we are going to continue with your fiber to fabric, okay? Fiber to fabric topics that we have started. We have learned about wool, okay? The processing of wool and now the next animal fiber, that is silk, okay, that we are going to learn today. So today's topics are fiber to fabrics, a basic introduction, then what is sericulture, how the silk is discovered, how silk processing kasha prakare hote, then some questions, okay. So you all know that what are fibers, फक्त मी तेच इंट्रोडक्शन आहे. I will thoroughly read it, okay. फक्त रीड करणार आहे मी ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेला आहे तुम्हाला. सी व्हॉट आर फायबर्स? Long strands of molecules interwoven to form a linear string-like structure are known as fibers. Fibers are natural or man-made such as cotton, silk, jute, etc. Fibers were discovered when early people realized the need to cover and protect their own hair and skin from the weather. Since early people would live in the cold climate, they hunted animals with skins, fur and food that kept them warm. Okay. Then we have saw how clothes are made. First fibers are obtaining, then by the process of spinning, yarns are made, then by process of weaving and knitting, fabrics are made, and by stitching the fabrics we get our clothes that we have studied. We have learned about the types of fibers. There are two types of fibers: natural fibers and synthetic fibers. In the natural fibers, they include plant and animals, and synthetic fibers include polyester, nylon, and acrylic-like fibers. Okay, so we are here learning some animal fibers, that are wool and silk. We have learned about wool. Okay, so in this session, we are going to learn about silk. What is silk? A soft, smooth, and lustrous material. Yes, सगळ्यांनी सिल्क पाहिला आहे. सिल्क कसा असतो, रेशमाचा कपडा कसा असतो, रेशीम कपडा कसा असतो, एकदम सॉफ्ट आणि स्मूथ असतो आणि लस्ट्रस, एकदम बघायला रिच वाटतो. ओके, सो व्हॉट इज सेरिकल्चर? येस, आय हॅव टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो, दॅट इज सेरिकल्चर म्हणजे रेअरिंग अँड प्रोड्युसिंग सिल्कवर्म. ओके, जे सिल्कवर्म असतात, ज्याच्यापासून आपल्याला सिल्क मिळतं, त्यांचं संगोपन करणे, त्यांचं पालन पोषण करणे, या प्रोसेसला सेरिकल्चर असं म्हणतात. ओके, सेरिकल्चर. सी सेरिकल्चर, the production of raw silk by means of raising caterpillars, that are larvae, particularly those of the domesticated silkworm Bombyx mori. बघा, सेरिकल्चर मध्ये काय केलं जातं? सेरिकल्चर म्हणजे कॅटरपिलर, जे काही लार्वे आहेत सिल्कवर्मचे, मोस्टली एक प्रजाती फेमस आहे सिल्कवर्मची, बॉम्बिक्स मोरी नावाची. ओके, बॉम्बिक्स मोरी नावाची प्रजाती आहे जी जास्त प्रमाणात आणि चांगल्या क्वालिटीचं सिल्क उत्पन्न करण्यासाठी वाढवली जाते. ओके, कॅटरपिलर वाढवतात म्हणजे काय? मलबेरी नावाचं झाड असतं. या मलबेरी नावाची झाडे सगळीकडे लावतात. जे लोक त्यांना सिल्कचं प्रोडक्शन करायचं असतं, डोमेस्टिकली उत्पादन करायचं असतं स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी, ती लोक काय करतात? मलबेरी नावाची झाडे लावतात आणि त्या झाडावर हे कॅटरपिलर वाढत असतात. ती त्याची पाने खातात आणि त्यानंतर सिल्क प्रोड्यूस होतो. ओके, इथे लक्षात ठेवायचं आहे, the most important species of silkworm, that is Bombyx mori. Okay, note down करा हे नाव. Bombyx mori हे एक स्पीसीज आहे सिल्कवर्मचं, that is most domestically uses. Okay, now see, the production of silk generally involves two processes. Okay, so the production of silk generally involves two processes. What are those? First is care of the silkworm from the egg stage through completion of the cocoon. See, पहिल्या प्रोसेस मध्ये काय आहे? जे काही सिल्कवर्म आहेत, ओके, जे काही लार्वे आहेत, त्यांची काळजी घेणे. मग ते अंड्यामध्ये असतील, अंड्यामध्ये असण्यापासून त्यांचं कुकून, कुकून म्हणजे एक कवरिंग असतं किड्याच्या, तो किडा असतो
त्याच्यावरती एक कवरिंग तयार होतं, त्याला कोकून म्हणतात. त्या अंड्यापासून ते कोकून तयार होईपर्यंत त्या किड्याची केअर करणे, काळजी घेणे, ही आहे पहिली प्रोसेस. आणि सेकंड प्रोसेस आहे प्रोडक्शन ऑफ मलबेरी ट्रीज दॅट प्रोव्हाइड लीव्स अपॉन विच द वर्म्स फीड. ओके, दुसरी प्रोसेस काय आहे, मलबेरी, मलबेरी नावाचं झाड, ही झाडे लावणे. कारण हा जो काही बॉम्बिक्स मोरी नावाचा लार्वा आहे, सिल्कवर्म आहे, कोणत्याही प्रकारचा सिल्कवर्म असला तर तो फक्त मलबेरीच्या झाडाची पाने खातो. ओके, कोणत्याही प्रकारचा सिल्कवर्म असला तर तो दुसऱ्या कोणत्याही झाडांची पाने खात नाही. इट इट्स द मलबेरी बुश ओनली, ज्याला मराठीमध्ये आपण तुतीची झाडं असं म्हणतो. ओके, तुतीचं झाड म्हटलं जातं मलबेरी बुशला. ओके, सी, सो प्रोडक्शन ऑफ मलबेरी ट्रीज दॅट प्रोव्हाइड लीव्स अपॉन विच द वर्म्स फीड. मग ही मलबेरीची झाडे लावणे, कारण मलबेरीच्या झाडांशिवाय जे सिल्कवर्म आहेत ते दुसऱ्या झाडांची पाने खात नाहीत. त्यामुळे जर सिल्कवर्मची शेती करायची असेल, म्हणजे त्याचं पालन पोषण करायचं असेल, जसं मधमाशा पाळतात, मधाच्या उत्पादनासाठी मधमाशा पाळतात की नाही, आणि आपण पाहिलं लोकरीच्या उत्पादनासाठी मेंढ्या पाळतात, तसं सिल्क प्रोड्यूस करण्यासाठी सिल्कवर्मची रेअरिंग केली जाते, त्याला सेरिकल्चर असे म्हणतात. त्यामध्ये दोन प्रोसेस इम्पॉर्टंट आहेत. अंड्याच्या स्टेज पासून ते कोकून तयार होईपर्यंत त्या किड्याची, त्या सिल्कवर्मची काळजी घेणे आणि मलबेरी नावाची झाडे लावणे आणि त्या झाडांना वाढवणे, कारण ह्या झाडांमुळे त्या वर्म्सला त्यांचं अन्न मिळत असतं. येस, गॉट टिल हियर? हॅव यू गॉट? Yes, all of you got till here? Clear, all of you? Okay, now we have to see what is the material, how silk is formed. नक्की सिल्क काय असतं, एका किड्यापासून सिल्क कसं मिळू शकतं आपल्याला, दॅट वी आर गोइंग टू सी. इथे फक्त एक कन्सेप्ट सांगितली आहे की सिल्क नक्की काय आहे, व्हॉट इज अ सिल्क एक्झॅक्टली. आणि त्यानंतर आपण नेक्स्ट जसं प्रोसेस पाहिलेली वूल इंडस्ट्री मध्ये नक्की काय होतं, तसं सेरिकल्चर मध्ये काय होतं ते सुद्धा आपण पाहणार आहोत. ओके, सो फर्स्ट सी, द सिल्कवर्म कॅटरपिलर builds its cocoon by producing and surrounding itself with a long continuous fiber or filament. I will show you how is cocoon. cocoon कशा प्रकारे असतं ते मी तुम्हाला दाखवते एकदा. बघा, हे आहे कोकून. ओके, बघा आतमध्ये वर्म आहे आणि हे व्हाईट कलरचं आहे ते रेशीम आहे. ओके, तेच आहे सिल्क. तर व्हॉट इज ऍक्च्युअली टेक्स प्लेस, सी, सिल्कवर्म कॅटरपिलर, सिल्कवर्मचा जो कॅटरपिलर आहे, जो किडा आहे, तो काय करतो, हा रेशीम किडा काय करतो, स्वतःच्या भोवती स्वतःला गुंडाळून घेतो एका लांब सडक धाग्यामध्ये. ओके, लांब सडक फायबर मध्ये स्वतःला गुंडाळून घेत असतो. मग तो धागा कसा तयार होतो, तो आपल्याकडून घेऊन जातो का तो धागा? नो. हाऊ इट फॉर्म्स, सी, liquid secretions from two large glands within the insect emerge from the spinneret, a single exit tube in the head. ओके, बघा पहिल्यांदा काय होतं, आपल्या तोंडातून कसं सलायवा निघतो, आपल्या तोंडात सिक्रेशन होतं ना लाळेचं, वेगवेगळ्या ग्लँड्स असतात, पिट्युटरी ग्लँड, थायरॉइड ग्लँड, आपण पाहिलं होतं डायजेशनच्या प्रोसेस मध्ये. तसंच या किड्याच्या तोंडात सुद्धा काही ग्लँड्स असतात, त्या ग्लँड्समुळे त्याच्यामधून हा लिक्विड पदार्थ सिक्रेट होत असतो. ओके, स्पिनरेट नावाची एक ट्यूब असते, त्याच्या सिंगल एक्झिट ट्यूब इन द हेड, त्याच्या डोक्यामधून निघणारी एक स्पिनरेट नावाची ट्यूब असते. हार्डनिंग अपॉन एक्सपोजर टू एअर अँड फॉर्मिंग ट्विन फिलामेंट कंपोज्ड ऑफ फायब्रोइन अ प्रोटीन मटेरियल. बघा, मग ते जे काही मटेरियल निघतं त्या किड्यामधून, त्याला ते जेव्हा हवेशी एक्सपोज होतं, आता तो मलबेरीच्या झाडावरच राहतो, ज्याची पानं खातो त्याच झाडाच्या पानांवर तो राहत असतो, आणि मग जेव्हा त्याच्या तोंडातनं ते मटेरियल निघतं ना, तेव्हा ते मटेरियल बाहेर निघून त्याच्या अंगाला जसं गुंडाळतं तसं ते एअरशी सुद्धा एक्सपोज होतं की नाही, तेव्हा त्याला हवा सुद्धा लागते.
आणि ती हवा लागताना ते मटेरियल कडक होत जातं, जे फायबर आहे ना ते कडक होत जातं. वाय? बिकॉज द ट्विन फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ फायब्रॉइन. एका प्रोटीन मटेरियलनी ते बनलेलं असतं ते थ्रेड, त्याला म्हणायचं आहे फायब्रॉइन. ओके, आता हे झालं एका पेअर मधून, एका ग्लँड मधून जे लिक्विड सिक्रीट झालं, जे प्रोटीन झालं त्याला फायब्रॉइन म्हणायचं. ओके, नंतर सेकंड, अ सेकंड पेअर ऑफ ग्लँड सिक्रीट्स सेरिसिन. ओके, जी दुसरी पेअर असते ग्लँड्सची, इथे इथे काय झालं, कोणी सिक्रेट केला, स्पिनरेट नावाच्या एका ट्यूबने. ओके, देन सेकंड पेअर ऑफ ग्लँड आहे ती काय करते, सेरिसिन नावाचं एक सबस्टन्स सिक्रेट करते, जसं आपण सलायवा वगैरे सिक्रेट करतो, ही सेकंड पेअर ऑफ ग्लँड्स सेरिसिन नावाचं एक मटेरियल सिक्रेट करते. व्हॉट इज द सेरिसिन? सेरिसिन कशा प्रकारे ऍक्ट करते बघूया आपण. अ गमी सबस्टन्स दॅट सिमेंट्स द टू फिलामेंट्स टुगेदर. ओके, सेरिसिन हे एक गमी, एक चिकट पदार्थ आहे. आपण दोन विटा जोडण्यासाठी कसं सिमेंटचा वापर करतो, तसंच सेरिसिन दोन फिलामेंट, दोन धागे एकमेकांना चिकटून ठेवण्यासाठी सेरिसिन हा एक चिकट पदार्थ आहे जो सिमेंट सारखं काम करतो. ओके, सी, बिकॉज एन एमर्जिंग मॉथ वुड ब्रेक द कोकून फिलामेंट, द लार्वा इज किल्ड इन द कोकून बाय स्टीम और हॉट एअर ऍट द क्रिसॅलिस स्टेज. तुम्हाला बटरफ्लायच्या स्टेज माहिती आहेत का? बटरफ्लायचं जे रिप्रोडक्शन आहे मोस्टली ते बटरफ्लायज काय करतात, मेटामॉर्फोसिस ही प्रोसेस करत असतात, बरोबर. मेटामॉर्फोसिस, कारण मेटामॉर्फोसिस मध्ये काय असतं, फर्स्ट स्टेज असते, त्यापासून जो प्रोडक्ट निर्माण होतो तो वेगळा असतो. ओके, म्हणजे एक पासून बटरफ्लाय निर्माण होतो, तर त्यामध्ये कोणकोणत्या स्टेज असतात, कोण सांगणार मला? व्हॉट आर दी स्टेजेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म अ बटरफ्लाय? चला, बटरफ्लाय फॉर्म होण्यासाठी इथे मॉथ असतो, जसं बटरफ्लाय असतं ना आपला, तसं जो किडा आहे रेशीम किडा, त्याचा मोठा झाल्यावर मॉथ बनतो. मॉथ. सांगा बटरफ्लायचे स्टेजेस कोणत्या आहेत? एग, पहिल्यांदा एग असतो, देन लार्वा, then chrysalis and then butterfly, right? Yes, am I right? Tell me. Okay, see, so बघा, मग आता या जसं क्रिसॅलिस पण आपण पाहिलं आहे, तुम्हाला आय थिंक थर्ड स्टँडर्डला आहे मेटामॉर्फोसिस, बटरफ्लायचं मेटामॉर्फोसिस इन द बटरफ्लाईज, हे थर्ड स्टँडर्डच्या ईव्हीएस मध्ये आहे. तर आपल्याला माहिती आहे की ते क्रिसॅलिस स्वतःवरून बाहेर काढून तो बटरफ्लाय बाहेर पडत असतो. तसंच इथे काय आहे, जे कोकून आहे ते कोकून हा किडा तोडतो आणि त्याच्यातून मॉथ बाहेर पडतो. पण आपल्याला जर तो कोकून तुटला तर थ्रेड मिळणार नाही, सिल्क नीट मिळणार नाही, म्हणून या प्रोसेस मध्ये काय केलं जातं, जे कोकून फॉर्म होतात पानांवर ते दिसतात, इझिली दे आर विजिबल, ते उचलले जातात आणि त्यांना बॉईल केलं जातं, डिरेक्टली हॉट एअर मध्ये नेलं जातं किंवा त्यांना पाण्यामध्ये, गरम पाण्यात टाकलं जातं. त्यामुळे काय होतं, त्यामधला जो yes pupa is also a stage, but pupa is in the chrysalis only. प्युपालाच क्रिसॅलिस असं म्हणतात. ओके, सी, ओके, वेर वी वेर, येस, हा, त्या लार्वाला कोकून मध्येच मारलं जातं बघा. म्हणजे सिल्क प्रोडक्शन मध्ये आपण पाहिलं की वूल इंडस्ट्रीमध्ये जेव्हा वूल प्रोड्यूस केलं जातं तेव्हा आपण पाहिलं की मेंढ्यांना काहीही हानी पोचत नाही. येस ऑर नो? हे आपण पाहिलं होतं. त्यांचे जेव्हा केस काढले जातात, फ्लीस इज रिमूव्ह, देन अलॉंग विथ दॅट ओनली अ डेड स्किन इज रिमूव्ह, त्यामुळे त्यांना काहीच प्रॉब्लेम होत नाही. पण यामध्ये जेव्हा सिल्क प्रोड्यूस केलं जातं तेव्हा जे सिल्कवर्म आहेत त्यांना डिरेक्टली दे आर किल्ड, त्यांना मारून टाकलं जातं. ओके, कारण त्यांना मारल्यामुळेच बघा, हे जे कोकून आहे, हे कोकून आहे ते जर त्यांना मारलं नाही तर आपल्याला पूर्णच्या पूर्ण कोकून मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांना हे कोकून फॉर्म करण्यासाठी, आपल्याला मिळण्यासाठी त्यांना मारून टाकलं जातं. ओके, नाउ येस, अंडरस्टूड? व्हॉट इज सेरिकल्चर? डू यू ऑल हॅव अंडरस्टूड?
Yes? Anyone has any doubt? Okay. So now we will see सिल्क एक खूप छान मटेरियल आहे. ओके, सिल्क खूप महाग पण असतं. वाय इट इज सो कॉस्टली? कारण ते इट इज स्मूथ, सॉफ्ट अँड लस्ट्रस. ओके, आणि एवढी मोठी प्रोसेस लागते, ही एवढी डेंजरस प्रोसेस, ज्यामध्ये मेनी लार्वाज आर किल्ड, म्हणून ते जास्त महाग असतं. इट इज व्हेरी कॉस्टली. मग या सिल्कचा शोध नक्की कोणी लावला असेल? या सिल्कचा नक्की शोध कोणी लावला, की या किड्यापासून, एखाद्या किड्यापासून आपल्याला एवढं छान कापड मिळू शकतं, असा शोध कोणी लावला? तर बघा, स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क, when it is discovered. See, according to an old Chinese legend, the emperor Sai Lung Shi was asked by the emperor Huang Ti to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees growing in their garden. बघा, एका चायनीज लेजंड नुसार असं म्हटलं जातं की एकदा चीनच्या राणीने तिच्या राजाला विचारलं की चीनच्या राणीने राजाला विचारलं की आपल्या गार्डन मधले, आपल्या बागेतले जे मलबेरी ट्रीज आहेत, त्यांची पानं का तुटलेली आहेत, का डॅमेज झालेली आहेत, अशी कुरतडलेली का दिसत आहेत? द एम्प्रेस फाउंड व्हाईट वर्म्स इटिंग अप मलबेरी लिव्स. नंतर त्या राणीला असं दिसलं की व्हाईट कलरचे काही किडे होते, जे या या मलबेरीच्या झाडांच्या पानांना खात होते. ओके, शी फाउंड दॅट. Accidentally, a cocoon dropped into her cup of tea and threads separated from the cocoon. मग एकदा जेव्हा ती त्या झाडाजवळ चहा पीत उभी होती, तेव्हा अचानक तिच्या गरम चहाच्या कपात एक ककून पडला, आणि गरम चहात पडल्यामुळे काय झालं? त्याचे जे धागे आहेत ते वेगळे झाले. येस, दिस इज हाव सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चायना. आणि यामुळेच त्यांना या गोष्टीचा शोध लागला असं मानलं जातं. ओके, अँड वॉज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सिक्रेट फॉर 100 ऑफ इयर्स. आणि चायनाने काय केलं? सिल्कचा शोध त्यांना लागला, पण त्यांनी शेकडो वर्षे कोणालाही त्याचा शोध लागून दिला नाही. त्यांनी ते सिक्रेट स्वतःकडेच सांभाळून ठेवलं. लेटर ऑन, ट्रेडर्स अँड ट्रॅव्हलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज. मग नंतर काय झालं? काही व्यापारी किंवा जे ट्रॅव्हलर होते, पर्यटक होते, ते चायनाला भेट द्यायला गेले. त्यांना तिथे सिल्क मिळालं आणि त्यांनी त्यांच्या देशात नेऊन ते दाखवलं सगळ्यांना. त्यामुळे तिथे सिल्कचा व्यापार चालू झाला. आणि हा सिल्कचा व्यापार ज्या मार्गाने चालू असायचा, द रूट दे ट्रॅव्हल्ड इज स्टील कॉल्ड सिल्क रूट. आज सुद्धा त्या मार्गाला सिल्क रूट असं म्हटलं जातं. हिस्ट्रीमध्ये पाहिलं असेल तुम्ही. It is in a sixth history, I think. Sixth or eighth. I don't know exactly. I think sixth. Yes? Okay. So, understood how the story of discovery of silk, how the discovery of silk took place? Okay. Now, what is okay, आपण हे आपल्या वूल इंडस्ट्री मध्ये सुद्धा पाहिलं होतं की कोणकोणत्या पार्ट मध्ये मोस्टली सेरिकल्चर किंवा सिल्क फार्मिंग चालते. ओके, सी, रेअरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग अ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर और सिल्क फार्मिंग. ओके, रेशीम किड्याचं पालन पोषण करणे, रेशीम आणि त्याच्यापासून रेशीम मिळवणे, या प्रक्रियेला सेरिकल्चर किंवा सिल्क फार्मिंग असं म्हणतात. ओके, सो चायना leads the world in silk production. पूर्ण जगामध्ये आता तिथे शोध लागलेला आहे. त्यांनी आपल्यापासून 100 वर्ष ती गोष्ट लपवून ठेवली. म्हणजे त्यांनी जास्त शोध लावले असतील की नाही त्याच्यात. म्हणूनच पूर्ण जगामध्ये सगळ्यात पहिला नंबर रेशीमाच्या प्रोडक्शन मध्ये, सिल्कच्या प्रोडक्शन मध्ये चायनाचा लागतो. ओके, लक्षात ठेवायची आहे ही गोष्ट. दे मे आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. ओके, विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क? यू शुड आन्सर चायना. ओके, आणि शोध कुठे लागला ते पण तुम्हाला चायनाचं सांगायचं आहे. त्यानंतर कोण आहे? सेकंड इज इंडिया. ओके, इंडिया इज द सेकंड लीडिंग सिल्क प्रोड्युसिंग कंट्री.
दुसरा नंबर कोणाचा लागतो रेशमाच्या उत्पादनात इन द सिल्क प्रोडक्शन? इंडियाचा, भारताचा. ओके, मग भारतामध्ये कोणकोणत्या प्रदेशामध्ये हे चालतं? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, वेस्ट बेंगॉल, जम्मू काश्मीर and are the largest silk producing states in India. या काही स्टेट्स आहेत भारतामधल्या, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, वेस्ट बेंगॉल अँड जम्मू अँड काश्मीर. इथे शिप रेअरिंग नाही, सेरिकल्चर, सिल्क फार्मिंग केली जाते. वाय दीज स्टेट्स ओनली? ह्याच स्टेट्स का सिलेक्ट केले असतील सांगा मला. काय आयडिया आहे? का असं असेल की आपल्या महाराष्ट्रात का नाही सिल्क प्रोड्यूस करू शकत आपण? सिल्क प्रोडक्शन साठी काय इम्पॉर्टंट आहे सांगा मला. व्हॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग? व्हॉट इज द मेन थिंग इन दिस प्रोडक्शन ऑफ सिल्क? Yes, weather, but yes, mulberry trees. Mulberry trees is most important, and हे mulberry trees, because of our weather, our climatic condition, we cannot grow mulberry trees. Okay, and the Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, and Jammu Kashmir have the suitable climatic condition for mulberry trees, and that's why they are the largest silk producing states in India. Got? Okay, clear? Now the main process, okay, how the silk is produced. See, rearing of silkworm, silkwormचं पालन पोषण करणे, and processing of silk, that we are going to study. See, this is the moth. हे बटरफ्लाय नाही, हे आहे moth of silkworm. आपल्या घरात बघा, जेव्हा आपण लाईट लावतो तेव्हा मोस्टली पावसाळ्यात छोटे छोटे मॉथ येऊन बसतात, जे बटरफ्लाय पेक्षा छोटे असतात. येस, दे आर कॉल्ड एज मॉथ. त्यांना मॉथ म्हटलं जातं. हा बटरफ्लाय नाही, हा आहे मॉथ. हा मॉथ काय करतो? अंडी देतो. ओके, सिल्क मॉथ हा बटरफ्लाय सारखाच दिसतो, आणि हा मॉथ अंडी देतो. आणि हा मॉथ एका वेळेला जवळजवळ 100 पर्यंत अंडी देऊ शकतो. ओके, but okay, see, silk moth gives eggs, then these eggs are hatched. ती अंडी उबवली जातात, जशी कोंबडीची अंडी उबवतात, आणि त्याच्यातून छोटे छोटी चिकन्स बाहेर पडतात, छोटी छोटी कोंबडीची पिल्ला बाहेर पडतात. त्याप्रमाणे this silk moth gives eggs, and these eggs are hatched, and and the eggs give larvas. Okay, these are the larvas. हे लार्वा आहेत. हे लार्वा आहेत. हे लार्वा 25-30 दिवस काय करतात? या लार्वाला कॅटरपिलर सुद्धा म्हटलं जातं. ओके, हे कॅटरपिलर काय करतात? 25-30 दिवस या मलबेरी झाडाची पाने खातात. ओके, मलबेरी झाडाची पाने खातात, आणि हे मलबेरी झाडाची पाने खात असताना, जसं मी अगोदर सांगितलं, त्यांच्या तोंडातून एक पदार्थ स्त्रवतो, आणि त्याचा हे ककून त्यांच्या आबाजूला होत असतं. ओके, हे ककून 2-3 आठवडे, 25-30 दिवस पानं खाल्ल्यानंतर 2-3 आठवडे जातात त्यांच्या या अंगावर हे ककून फॉर्म व्हायला. ओके, आणि नंतर ते ककून तोडतात, आणि परत मॉथ बाहेर निघतो त्या ककून मधून, हा बटरफ्लाय बाहेर निघतो. असं त्यांचं मेन लाईफ सायकल आहे. ओके, येस, इट इज अ लाईफ सायकल. समजलं? येस, हे आहे नॉर्मली लाईफ सायकल. कोणत्याही प्राण्याचं जसं लाईफ सायकल असतं त्याच प्रकारे. जसं कोंबडी अंडी देते, नंतर ते अंडी फोडून पिल्ले जन्माला येतात, आणि ती पिल्ले परत त्या कोंबडी सारखी दिसतात, ती मोठी होतात. ओके, त्याच प्रकारे दिस इज द लाईफ सायकल ऑफ सिल्क मॉथ. ओके, एका रेशीम नो दिस इज नॉट अ बटरफ्लाय, दिस इज अ मॉथ. नाव ओके, इथे एकदा लाईफ सायकल समजून घेऊया आपण. सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स ऍट अ टाइम. जे सिल्कचा जो मॉथ आहे तो काय करतो? एका वेळी 100 अंडी घालू शकतो. एग्स आर स्टोर्ड अँड सोल्ड टू फार्मर्स. मग या जी प्रोसेस असते सेरिकल्चरची, त्यामध्ये जी लोक हे वाढवतात ते ह्या एग्सला स्टोर करून फार्मरला विकू सुद्धा शकतात. ओके,
फार्मर्स कीप्स एग्स इन सुटेबल टेम्परेचर अँड ह्युमिडिटी. आणि मग त्या अंड्यांना हॅच करण्यासाठी त्यांना हवं असलेलं टेम्परेचर आणि ह्युमिडिटी अलाउ केली जाते. देन व्हेन न्यू लीव्स विल अपीअर इन मलबेरी ट्रीज, एग्स आर हीटेड. बघा, जेव्हा मलबेरीच्या आता नेहमी खाऊन संपली जर पानं, तर परत सारखी सारखी कशी अवेलेबल होतील? मग जेव्हा नवीन पानं येतात त्या मलबेरी ट्रीला, तेव्हा त्या वेळेला या एग्सला ऊब दिली जाते. ओके, त्या अगोदर त्यांना ऊब दिली जात नाही. जर पानच नसतील झाडावर तर ते एग्स मधून जो लार्वा बाहेर येईल तो काय खाणार? म्हणून जेव्हा झाडावर पानं येतील तेव्हा या एग्सला थोडी ऊब दिली जाते. and then the eggs are hatched into silkworm. ऊब दिल्यामुळे त्यामधून सिल्कवर्म बाहेर पडतात. ओके, that silkworm or caterpillar will feed day and night on mulberry leaves. मग ते दिवस रात्र 25-30 दिवस त्या मलबेरीच्या झाडाची पाने खात राहतात. After 25 to 30 days, caterpillar stop eating. 25-30 दिवस झाल्यावर ते कॅटरपिलर खाणं थांबवतं. They spin net cocoon around them to enter pupal stage. ओके, मी मगाशीच तुम्हाला सांगितलं होतं प्युपा स्टेज इज अ क्रिसालिस स्टेज ओनली. ओके, प्युपा स्टेज म्हणजे क्रिसालिस. मग ते काय करतात? स्वतःभोवती एक कोकून फॉर्म करतात. फायबर मेड ऑफ प्रोटीन हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एअर अँड बिकम सिल्क फायबर. आणि ते फायबर प्रोटीनचे बनलेले असतात. जसं मी तुम्हाला सांगितलं मगाशी, फायब्रॉइन अँड सेरिसिन हे प्रोटीन असतात दोन. आणि ते प्रोटीन जेव्हा एअरशी एक्सपोज होतात तेव्हा ते कडक होतात. ओके, दे बिकम्स हार्ड अँड त्यामुळे सिल्क फायबर तयार होतं. सिल्क मॉथ डेव्हलप्स इनसाइड द कोकून. आणि त्या कोकूनच्या आतमध्ये त्या सिल्क मॉथची, त्या बटरफ्लाय सारख्या दिसणाऱ्या या मॉथची डेव्हलपमेंट होत असते. आणि जेव्हा हे तुटतं ते कोकून तोडतात आणि त्याच्यातून बाहेर उडून जातात. ओके, पण जर ते कोकून तुटलं तर ते आपल्या कोणत्याच कामाचं नाही. ओके, म्हणूनच त्या कोकूनला मॉथ मध्ये कन्वर्ट होण्याच्या आधीच ते कोकून उचलून त्यांना बॉईल केलं जातं. म्हणजेच त्या वर्मला त्याच्या आतमध्येच मारून टाकलं जातं. ओके, तर बघा, व्हरायटी ऑफ सिल्क मॉथ, देन यील्ड फायबर ऑफ डिफरंट टेक्स्चर. वेगवेगळ्या प्रकारचे सिल्क मॉथ अवेलेबल असतात. जसं बटरफ्लायज तुम्ही पहा ना, टायगर बटरफ्लाय and many more are there. A yellow colored plain butterfly. Yes, खूप प्रकारचे बटरफ्लाय आपल्याला पाहायला मिळतात आपल्या आजूबाजूच्या एन्व्हायरमेंट मध्ये. त्याच प्रकारे सिल्क मॉथ सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. ओके, ते एकाच जाती किंवा प्रजातीचे नसतात, ते सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. काहींपासून आपण पाहिलं होतं मेंढ्या वेगवेगळ्या असतात, तर काहींपासून कोर्स फ्लीस, काहींपासून स्मूथ, अशा प्रकारे. तर इथे सुद्धा मॉथ वेगवेगळ्या व्हरायटीच्या असल्यामुळे त्यांच्यापासून मिळणारं फायबर दॅट इज सिल्क इज ऑफ डिफरंट टेक्स्चर. काही कोर्स असतं, थोडं खडबडीत कडक, काही एकदम स्मूथ असतं, एकदम मऊ मऊ असतं, तर काही शायनी चमकणारं असतं. ओके, व्हरायटी ऑफ सिल्क, वेगवेगळ्या प्रकारचे सिल्क आहेत बघा. मलबेरी सिल्क, टसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क and eri silk. These are these types of silk. Okay, mulberry, tassar, moga, kosa and eri. Now, here is the main processing of silk. Okay, लाईफ सायकल आपण पाहिलं. मॉथ असतं, मॉथ अंडी देतं, त्या अंड्यापासून कॅटरपिलर तयार होतो. तो कॅटरपिलर 25 ते 30 दिवस मलबेरी झाडाची पाने खातो आणि त्यानंतर तो स्वतःभोवती कोकून फॉर्म करतो. आणि हे कोकून आपण उचलतो. आपण म्हणजे जे कोणी प्रोडक्शन करत असतात सिल्कचं, फार्मरचं काम कोकून पर्यंत संपलं, बरोबर. जो सिल्क फार्मिंग करणारा आहे त्याचं काम कोकून पर्यंत संपलं. तो कोकून काढणार आणि प्रोडक्शन इंडस्ट्रीला आणून देणार. आता प्रोडक्शन इंडस्ट्री काय करते बघा. सी, these are the cocoons collected. हे आहेत कोकून्स. फार्मर्स काय करतात, हे कोकून गोळा करतात आणि आणून देतात जिथे काही प्रोडक्शन होणार आहे, जे प्रोसेसिंग करणार आहेत. तर फर्स्ट प्रोसेस आहे आपली, कोकून्स आर कलेक्टेड देअर बाय हँड्स ऑर एनी मीन्स. पानावरून फक्त उचलायचे आहेत आणि एका बकेटमध्ये त्यांना कलेक्ट केलं जातं. नेक्स्ट, सेकंड इमेज इज कोकून्स आर बॉइल्ड और केप्ट इन सन.
मग या कोकुन्सला काय केलं जातं, त्याच्यामधला किडा मारून टाकायचा आहे आपल्याला. आपल्याला वरचं जे कवरिंग आहे फायबरचं ते हवंय, बरोबर. त्यापासून आपल्याला सिल्क बनवायचं आहे. मग या गोष्टींमुळे काय होतं, जिवंत उकळले जातात जे काही वर्म्स आहेत. आतमध्ये वर्म आहे ना कोकुनच्या, जिवंत वर्म आहे, यांना जिवंत उकळले जातात किंवा उन्हामध्ये सुकवले जातात. त्यामुळे आतला वर्म हा मरून जातो. ओके. मलबेरी बुश या झाडाचं मोरस अल्बा, मोरस अल्बा हे एक सायंटिफिक नाव आहे, लक्षात ठेवायचं आहे. मलबेरी बुश इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोरस अल्बा. येस, मलबेरी बुशचं सायंटिफिक नेम आहे मोरस अल्बा. ओके, लक्षात ठेवायचं आहे मोरस अल्बा, MORUSALBA, मोरस अल्बा. नाव. ओके, द सेकंड प्रोसेस कोकुन्स आर बॉइल्ड और केप्ट इन सन. यामुळे काय होतं, आतला जो वर्म आहे तो मरून जातो. ओके. नेक्स्ट, रीलिंग ऑफ सिल्क. रीलिंग ऑफ सिल्क मध्ये काय केलं जातं, मेलेले वर्म तसेच राहतात आणि जे काही वरचं सिल्क आहे ते एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं, ते काढून घेतलं जातं. ओके. रीलिंग मध्ये काय होतं, जे वरचं कवरिंग आहे ते काढून घेतलं जातं. देन स्पिनिंग आपण पाहिलंच होतं. जे फायबर मिळाले, वरचं ककून म्हणजेच फायबर, त्यांचे यान बनवले जातात स्पिनिंगच्या प्रोसेसने. ओके. स्पिनिंग बघा या प्रकारे होते. येस, असं हातासारखं चरख्याने, हाताच्या साह्याने किंवा फॅक्टरीज मध्ये मॅन्युअली किंवा फॅक्टरी मध्ये होते. ओके. स्वतः माणसं करतात किंवा फॅक्टरी मध्ये ज्या मशीन्स आहेत ते करतात. ओके. देन फायबर्सचे यान बनवले जातात. जसं वूल मध्ये आपण पाहिलेलं फ्लीस, केसांचे यान बनवले गेले, बरोबर. तसंच इथे कोकूनच्या फायबरचे यान बनवले गेले. कशाच्या प्रोसेसने, स्पिनिंग प्रोसेसने. ओके. देन these yarns are weaved. या यान्स पासूनच ते धागे एकत्र करून हॉरिझॉन्टल आणि वर्टिकली, जसं मी सांगितलं होतं तुम्हाला, या प्रकारे. ओके. इथे आपल्यामध्ये तर स्पेस दिसते, पण त्यांच्यामध्ये बिलकुल स्पेस नसते. ते धागे अशा प्रकारे एकत्र विणले जातात. या प्रोसेसला विविंग असं म्हणतात. ओके. सी, the process of arranging two sets of yarns together perpendicular to each other to make fabric is called weaving. ओके. विविंगच्या प्रोसेस मध्ये काय होतं, दोन फायबर्स, टू सेट्स ऑफ यार्न्स, जे धागे बनवले जातात त्यांना हॉरिझॉन्टल आणि वर्टिकल, जशी मी आता तुम्हाला अरेंजमेंट दाखवली त्या प्रकारे एकत्र केलं जातं. विविंग ऑफ फॅब्रिक इज डन ऑन लूम्स. अशा प्रकारे हँडलूम्स वर बघा, हँडलूम्स म्हणून हँड ऑपरेटेड लूम्स असतात. जर हँडलूमने कपडा बनवला असेल तर तो खूप महाग असतो, कारण त्यामध्ये जास्त मॅन पॉवर लागतं. पण हा आहे पॉवर ऑपरेटेड लूम. इथे फॅक्टरीमध्ये माणसांचा उपयोग न करता डायरेक्टली मशीन हे करत आहे, लूम बनवत आहे. ओके. सॉरी, यान कपडा बनवत आहे, मशीनला लूम असं म्हणतात. द लूम्स आर आयदर हँड ऑपरेटेड और पॉवर ऑपरेटेड. स्वतः हाताने ऑपरेटेड असतात लूम्स, किंवा डायरेक्टली लाईट वर चालतात. आणि त्यानंतर त्या धाग्यांपासून असा छान रेशीम कपडा तयार होतो. ओके. अंडरस्टूड? येस, अंडरस्टूड द प्रोसेस. अगेन आय विल एक्सप्लेन. फर्स्ट द कोकून्स आर कलेक्टेड. जसं आपण पाहिलं, वुलन इंडस्ट्री मध्ये काय होतं, शेअरिंग. फर्स्ट प्रोसेस काय होती, त्या मेंढ्यांची केस काढली जायची, नंतर त्यांना धुतलं जायचं आणि ड्राय केलं जायचं. इथे काय आहे, त्या कुकुन्सला बॉइल्ड केलं जातंय. देन रिलिंग ऑफ सिल्क, एक्स्ट्रॅक्शन केलं जातंय, सिल्क काढून घेतलं जातंय त्या वर्म वरून. ओके. देन स्पिनिंग मध्ये फायबर पासून यान बनवलं जातंय, आणि विविंग मध्ये जे यान बनले त्यापासून कपडा बनतोय, सिल्कचा कपडा बनतोय. बघा, सिंगल कोकून, एका सिंगल कोकून पासून 1000 ते 3000 फीट इतका धागा मिळू शकतो. ओके.
From a single cocoon, single continuous raw silk thread of length varying from 1000 to 3000 feet can be obtained. फक्त एका cocoon पासून 1000 ते 3000 फीट इतका जो रॉ सिल्क आहे म्हणजे एकदम आपल्या कपड्यात जो सिल्कचा आपल्या हातात मिळतो तो धागा नाही, त्याच्या अगोदरचं जे फायबर आहे ते मिळू शकतं. ओके, एकदा परत प्रोसेस बघा. पहिल्यांदा कुकुन कलेक्ट केले जातात, त्याचे फायबर्स बनतात, फायबर्सला विणून यान बनतात आणि यानचं विविंग होऊन फॅब्रिक बनतं. येस, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड, सगळं समजलंय का? टेल मी, डू यू ऑल हॅव अंडरस्टूड? Anyone has any doubt in this? Okay, so we will take a quiz. Explain the following terms. What is rearing? What is rearing? Who will explain this? Rearing म्हणजे काय? Yes, what is rearing? Yes, Tanvi. Yes, ma'am. Ma'am, rearing is taking care of Hmm. animals which provide us useful materials. Okay, good. And in this case? In this case, what you will say? Rearing is the process in which we uh, uh, provide shelter, food, and suitable conditions to silkworm. Okay, to obtain silk from them. Okay, good. Yes, ma'am. Yes. Okay, the next is sharing, shearing. This is from the woolen industry. Yes, can you explain this? Yes, Pradyumna. Hello, ma'am. Yes. A machine is used to cut off hair of sheep. Shearing is usually done in summer season. Okay, good. Now, sericulture. Yes, what is sericulture? Yes, Anagha. Hello. Yes. Sericulture, the production of raw silk by means of raising caterpillars, particularly those of the domesticated silkworm. Okay. Now, this is a question that was asked in your NCERT exams. See, out of the following, which are the two terms are related to silk production? यापैकी कोणत्या दोन गोष्टी आहेत ज्या सिल्क प्रोडक्शनशी रिलेटेड आहेत? सेरिकल्चर, एपिकल्चर, मोरिकल्चर अँड फ्लोरिकल्चर. Two things I am asking. Two. Sericulture is okay, but what about? Yes, A and C. Yes, A and C. Why C? Because the mulberry bush is also called as Morus alba. Okay, that's why. Now, question number 3 that was in your NEET exam. Okay, NEET after 12th you gave NEET हे परीक्षा दिली जाते त्यामध्ये विचारलेला आहे. This species produces silk of superior quality. Attacus atlas, Bombyx mori, Attacus ricini, Antheria asamensis. Yes, it's Bombyx mori. Good. Now, silk is produced by dash dash cocoon, adult moth, or larva. Yes, cocoon.
This amongst the following produces silk: butterfly, Bombus mori, Bombus indica. Yes, Bombus mori. Yes. Now, see what they have given here. Honey, silk and lac. Honey, silk and lac are dash dash. मध, रेशीम आणि लाख हे आर्टिफिशियल एलिमेंट आहेत. सिक्रेशन ऑफ प्लांट्स आहेत. प्लांटने सिक्रेट केले आहेत की सिक्रेशन्स ऑफ इन्सेक्ट. ओके, दे आर सिक्रेशन्स ऑफ insect. Yes. Now the seventh is silk contains a protein called as casein, fibrosin, sericin, both B and C. What is the option? You all are wrong. It's D. Both B and C. Okay, it's D. Both B and C. फायब्रोसिन आणि सेरिसिन हे दोन प्रोटीन सांगितले होते मी तुम्हाला in the introduction part. Okay, we are going to stop over here. I will ask some listed questions to you. Okay, what is the next stage after the egg in the silkworm cycle? सिल्कवर्मच्या सायकल मध्ये एग नंतर कोणती स्टेज येते? Yes, it's a larva. Larva or a caterpillar. What is the main food of silkworm? What is the main food of silkworm? Yes, mulberry leaves. Okay. Both, listen carefully. Both moth and butterfly या दोघांच्या लार्वाला अजून कोणता शब्द वापरला जातो? What is moth and butterfly larvae are also known as? No. बटरफ्लायच्या लार्वाला आपण सिल्क म्हणतो. Yes, it's caterpillar. No, larva is called as caterpillar. प्युपा ही क्रिसॅलिस वाली स्टेज आहे. प्युपा म्हणजे ककून मध्ये जेव्हा तो आहे तेव्हा त्याला प्युपा म्हणायचं आहे आपण. ओके, क्रिसॅलिस बटरफ्लायच्या स्टेज मध्ये क्रिसॅलिस असतं. बटरफ्लायच्या केस मध्ये जो प्युपा आहे तो क्रिसॅलिस मध्ये असतो. ककून सिल्कवर्मच्या स्टेज मध्ये जो प्युपा आहे तो कोकून मध्ये असतो. आणि आन्सर आहे कॅटरपिलर. मॉथ आणि बटरफ्लाय या दोन्हीच्या लार्वाला आपण कॅटरपिलर असं सुद्धा म्हणतो. व्हॉट डू सिल्कवर्म्स टर्न इनटू? बघा, जर या सिल्कवर्मला आपण आपल्या सिल्क साठी ककून मध्ये मारून नाही टाकलं तर पुढे त्याचा काय होणार? मॉथ. व्हेरी गुड, दे टर्न इनटू मॉथ. ओके, yes. So we are done over here. Do you have any doubt whatever we have learned today? No, everything is cleared. Okay, so here we end our fiber to fabric topic. I will see if there is any related to your this synthetic fibers. Synthetic fibers शी related काही आहे का? Or else plant fibers are also there. जर प्लांट फायबरशी रिलेटेड पण काही सिलेबस असेल तुमचा फायबर टू फॅब्रिक या टॉपिक मध्ये तर आय विल टेक दिस. अदरवाइज वी विल स्टॉप युअर फायबर टू फॅब्रिक ओवर हियर ओनली. ओके, in the next lecture I will see if there is any syllabus related to your fiber to fabrics, that is in the plants चे जे फॅब्रिक आहेत कॉटन, ज्यूट आणि कॉयर. Yes, you 6th standard. You are from CBSC? Yes, you are from CBSC. Okay, yes, good. So this is a fiber to fabric topic that you have included in your science Olympiad. Okay, we are going accordingly to your science Olympiad and NCERT syllabus. Okay,
तुमचा जो काही सायन्स ऑलिम्पियाडचा सिलेबस आहे सायन्सशी रिलेटेड, तो सिलेबस आपला सायन्स साठी चालू आहे. सो यू मे हॅव इट इन CBSE also. Okay, so we are going to stop over here. In the next lecture we will see about plant fibers. Okay, so you can leave now. You will get your homework in your Google Classrooms. Okay, Bye, yes, ma'am. bye bye, good night. Bye, ma'am. Bye.